तो अज की सभा का जो सुनेहा, अज का जो मैसेज है बहुत ही जरूरी, मतलब कि साडी जीवन नालों साडी मृत्यु नालों भी वध किते जरूरी है। अज का जो मैसेज है, मैं काफ़ी उदास हाँ अपने मन दे विच, मैं काफ़ी परेशान भी इस गलों, क्योंकि असी जो मसीही अपने आप को असी मसीही कहते हैं, विश्वासी कहते हैं अपने आप को, और अपने आप को कह रहे कि असी स्वर्ग जा रहे हैं, असी स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि गल ये भी चलती है ना कि परमेश्वर की सारिया भलाइयां का धन्यवाद करो, कहा जाता कि परमेश्वर ने जिन्हें भी साढ़े नाल भलाइयां कीतियां उन्हां दा धन्नवाद करो। पर मैं परेशान हाँ थोड़ा जिहा, मेरे दिल च उदासी है बहुत ज़्यादा। परमेश्वर मैं धन्नवाद करा तो किस गल का धन्नवाद करा मैं, हालांकि तैनूं ये गल चंगी नहीं लगनी भी किस गल का धन्नवाद करा मैं। तैनूं ये गल ठीक लग रही है जो मैं कह रहा तैनूं, मैं नहीं लग रही ना ठीक, किसी को भी ठीक नहीं लगनी ये गल कि परमेश्वर अगर मैं धन्नवाद करा तो मैं किस गल के लिए धन्नवाद करा। कि तुमने शरीर का आशीष दे देती है, संसारिक आशीष दे देती है, इस गल के लिए धन्नवाद करा। परमेश्वर ने साढ़े नाल कहण दा भाव है कि परमेश्वर ने जो साढ़े नाल भलाई वाला काम कीता, रोज़ करदा पिया साडे लई, उहदे लई धन्नवाद करिए कि प्रभु ने अपना बलिदान साडी भलाइयां दे लई कीता। मेरा सवाल तो यही है ना कि परमेश्वर तुसीं अज बरकत दिती है, अज सानूं तूं संभाल के रखिया, अज सानूं तूं संभाल के रखिया अपने हत्थां दे विच। देखो सुनने वाली गल है, प्रभु तू सानूं संभाल के रखिया हजे तक। वचन की कहंदा, मैं ताड़ना देवांगा उहनूं, मैं जिन्हों अपना पुत्र बनावांगा ना उहनूं मैं ताड़ना देवांगा, ताड़ना। तो असीं कहंदे परमेश्वर तेरियां बरकतां दा, तेरियां आशीषां दा, तेरियां भलाइयां दे लई धन्नवाद। नहीं, मैनूं ये गल्लां ठीक नहीं लगदियां, वचन के अनुसार तो बिल्कुल नहीं लगदियां। क्योंकि जिहड़े लोग चुने हुए हैं ना बाइबल दे विच, जिहड़े लोग चुने हुए है उन्हां दी भलाई होई ही नहीं, शरीरिक या संसारिक। पौलुस की गल नूं पढ़ लीए, पौलुस नूं जे पत्रियां पढ़ते हैं तो वो विलाप करदा, पौलुस विलाप करदा, विलाप पढ़िया कि नहीं पढ़िया कदी? वो जिन्होंने नहीं पढ़िया ना वो अंधविश्वासी लोग ने, वो धन्नवाद करते परमेश्वर कि तू सानू अज जीवित रखिया, तू सानू सुरक्षित रखिया, तू सानू आनंद दे विच रखिया, साडे घर परिवार च बरकत होई अज। मतलब कि पता नहीं मैनूं, मेरी समझ तो बाहर की करते पे है। जबकि एक मसीही जीवन, जिहड़ा एक मसीही जीवन है ना, ये दुखां कष्टां और कलेशां नाल भरिया होया, और ये प्रैक्टिकली रियल है, सच है ये। वो जिहड़ा संसार दी आशीषां दी बुक्कल विच बैठ के परमेश्वर तेरा धन्नवाद, साडी समझ तो बाहर है। या बाइबल साडे पल्ले नहीं पै रही है या उन्हां दे पल्ले नहीं पई है। सीधी गल कह रहा मैं बड़े दुखी हृदय नाल गल्लां कह रहा, मैं मेरे मन च एक दर्द इन्हां गल्लां दा। तो गल करदा पे कि मैसेज साडे लई बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं क्यों उदास है, क्योंकि मैनूं पता कि मैं मसीही, मैं विश्वासी हैं, और मैं नवीं व्यवस्था जो यीशु मसीह की व्यवस्था नूं अगर एक लाइन दे विच पूरा करा ना मैं, तो मेरा निशाना इक्को ही है कि मैनूं मछली की अख तो सिवा कुछ नज़र नहीं आता, जिते मैं निशाना लाउणा तद ही निशाना मैं ला सकदा। अर्जुन ने लै से निशाना, हालांकि अर्जुन साडा कोई टॉपिक नहीं है, पर सीखण वाली गल है कि उन्होंने घूमती हुई मछली की सिर्फ अख नज़र आ रही सी, और उन्हें अख ते निशाना लाया सी। मैनूं मसीह अज की नज़र आता पिया? परमेश्वर दी भलाइयां। धन्नवाद है इस गल का कि परमेश्वर तू साडे लई अपना बलिदान दिता, धन्नवाद है इस गल का कि तू अपना लहू मेरे लिए बहाया,
ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ क्षमा ਕੀਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਧਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ, ਵਿਰਲੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਅਯੂਬ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਅਧਿਆਇ 3 ਦੀ 21 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ 22 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਤਮਾ ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੌਲਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਵਿਆਹਿਆ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ
ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਤੋ ਫਿਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਚਨ ਤਿੱਖਾ ਚੁੱਭਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ, ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ, ਆਸ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਣਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੀ, ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਓ 8 ਦੀ 24, ਰੋਮੀਓ 15 ਦੀ 13, 2 ਕੁਰਿੰਥੀਓ 4 ਦੀ 18, ਇਬਰਾਨੀਓ 11 ਦੀ 1-3 ਔਰ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਓ 13 ਦੀ 13, ਗਲਾਤੀਓ ਅਧਿਆਇ 5 ਦੀ 5 ਅਤੇ ਕੁਲੀਸੀਓ 1 ਦੀ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵੇਖਿਆ, ਨਰਕ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਵੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਦਿਵਯ ਰੂਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਵਰਗ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਖਤ ਵੇਖਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਤਖਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। 24 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹੀ ਆਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਆਸ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਘੋਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣਾ। ਲਗਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਦੋਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਈਦਾ। ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਬੈਠਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਹ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਹ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਈਰਖਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 5-6 ਸਾਲ 6-7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ, ਕਦੀ ਧਾਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਤਵੀਤ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖਣਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੇਬੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਂਝ ਕਹਿਲਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਵਚਨ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਹੋਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਠੰਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਾਸ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਵਚਨ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ? ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੰਨਾ ਦਾ
ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਉਹ ਮਛਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਂਗੋਂ ਉਹ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਪਣ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੰਨੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਵਚਨ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार ਹੋਏਗਾ, ਯਾਕੂਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਯਹੋਨਾ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, अनंत जीवन ये है कि उस सच्चे परमेश्वर और ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੋਹੰਨਾ 17:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਗੋਲ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਓ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਜੋ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਤਾੜਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੀ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਰੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁਆਰ, ਉਸ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਵੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਵਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, 666 ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕੌਣ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਨਵ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਦ, ਕਿ ਅਜਗਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ 1,44,000 ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਟਾਂਚ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੜਾ ਟਾਂਚ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ, ਦੱਸੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਭਾਈ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਲਈਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਵ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਾਨਵ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ? ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਕੁਸ ਵਾਲੇ, ਮਰਕੁਸ 16 17 18 ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਥਣੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਐਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ 'ਚ ਊਠ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ